జస్ట్ రాయండి, నర్వస్ సిస్టమ్ అని రాయండి. నర్వస్ సిస్టమ్, నర్వస్ సిస్టమ్ అని రాయండి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ రాయండి దాంట్లో, నర్వస్ సిస్టంలో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్. ఇన్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్. నర్వస్ సిస్టంలో ఫస్ట్ పాయింట్ రాయండి, ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్. అంటే యాక్చువల్గా ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది వేరే సిస్టమ్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్లో కానీ ఫంక్షన్లో కానీ చాలా కాంప్లెక్స్ నేచర్ని కలిగి ఉంటుంది. నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి కమింగ్ టు ద ఫంక్షన్. సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది నర్వస్ సిస్టమ్. సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ transmission of nerve impulses. Transmission of nerve impulse. Transmission of nerve impulse. సో ఇక్కడ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే వాటి యొక్క ఇంపల్సెస్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ద నర్వస్ సిస్టమ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నర్వ్ ఇంపల్సెస్ ని ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ నుంచి ఎనదర్ ప్లేస్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం. అంటే ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు another cell it is going to transmit the impulses. Okay, transmission of nerve impulses. తర్వాత వచ్చేసి coming to the division. So the nervous system is divided into two types. Central nervous system and peripheral nervous system. So this nervous system is divided into two types, that is central nervous system and peripheral nervous system. Again this peripheral nervous system is divided into somatic nervous system and autonomic nervous system. అంటే ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది టూ టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. దాంట్లో పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది మళ్ళీ టూ టైప్స్ గా డివిజన్ జరిగింది, దట్ ఈస్ ఎస్ఎన్ఎస్, సొమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ అటానమిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి అగైన్ ది autonomic nervous system is divided into sympathetic and parasympathetic. Again it is divided into sympathetic and parasympathetic. It is divided into sympathetic and parasympathetic. So ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ చెప్పండి. తర్వాత ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్సెస్. అండ్ కమింగ్ టు ద డివిజన్, it is divided into R of two types, that is central nervous system and peripheral nervous system. Peripheral nervous system is again divided into somatic nervous system and autonomic nervous system. అందరూ మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి అమ్మా. ఓకే, ఓకే. Peripheral nervous system is again divided into somatic nervous system and autonomic nervous system. Autonomic nervous system is again divided into sympathetic and parasympathetic. Okay. Parasympathetic. Okay. Next వచ్చేసి is divided into sympathetic and parasympathetic. Two types, CNS and PNS is again divided into SNS and ANS. ANS is again divided into sympathetic and parasympathetic. So first of all, coming to the central nervous system. ఇట్లా పెట్టుకోండి.
సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది. ఆ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ వచ్చేసి 3 layers తో కవర్ అయి ఉంటాయి. అవి వచ్చేసి డ్యూరామీటర్, అరెక్నాయిడోమీటర్ అండ్ పైమాటర్ అని చెప్పాను. తర్వాత వచ్చేసి కమింగ్ టు ద బ్రెయిన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 parts, దట్ ఈస్ సెరిబ్రమ్, cerebellum, diencephalon and brain. So it's చూడండమ్మా, సో బ్రెయిన్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 parts, cerebrum, cerebellum, diencephalon, brainstem. సో ఫస్ట్ ఒక పార్ట్ గురించి రాయండి, cerebrum. It is outermost portion of an brain and hand. It is an outermost portion of brain. It is an outermost portion of an brain, and it is divided into two hemispheres. It is divided into two hemispheres. Each hemisphere consists of phylum. Each hemisphere consists of phylum. అవేంటంటే frontal, parietal, temporal, occipital and insula. Okay. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా cerebrum is an outermost portion of an brain, and it is divided into two hemispheres. Each hemisphere consists of phylums, that is frontal, parietal, temporal, occipital and insula. Okay. సో ఇక్కడ ఈ cerebrum దగ్గర కొన్ని ఫోల్డింగ్స్ ఉంటాయి. ఈ cerebrum, some of the foldings are available. That foldings are known as gyri or sulci అంటారు. సో ఈ cerebrum యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే థింకింగ్, రీజనింగ్, జడ్జ్మెంట్, ఇవన్నీ ఈ cerebrum యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్. ఓకే. సో ఒక ఫస్ట్ బ్రెయిన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు 4 parts ఉంటాయని చెప్పండి. దాంట్లో cerebrum గురించి చెప్పేటప్పుడు outermost portion of brain అని చెప్పండి. 2 hemisphere గా డివైడ్ అయ్యని చెప్పండి. సో each hemisphere is consist of phylum, frontal, parietal, temporal, occipital and insula, and the foldings is having the gyri or sulci, and thinking, reasoning and judgment. The main functions of the cerebrum, thinking, reasoning and judgment అని చెప్పొచ్చు. సో కమింగ్ టు cerebellum గురించి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. It occupies the posterior portion of the skull.
posterior portion of the skull, and it involves in the movement. It involves in the అమ్మా మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి అమ్మా. It involves in the movement. So cerebrum అయిపోయింది, cerebellum అయిపోయింది. It is second part of the brain and occupies the posterior portion of the skull, and it involves in the movement. తర్వాత వచ్చేసి diencephalon. So it is the third part of the brain. ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో ఇది అడిగారు, థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఏంటండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇంటర్ బ్రెయిన్. దీన్నే ఇంటర్ బ్రెయిన్ అని అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇంటర్ బ్రెయిన్. ఓకే, దీన్ని థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ అంటారు, దీన్ని ఇంటర్ బ్రెయిన్ అని కూడా అంటారు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ స్మాలర్ స్ట్రక్చర్, ని కలిగి ఉంటుంది. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ స్మాలర్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ థాలమస్ అండ్ హైపోథాలమస్. It consists of some smaller structure is called thalamus and hypothalamus. So ఇక్కడ ఈ thalamus ఏం చేస్తుంది, hypothalamus ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, thalamus ఏం చేస్తుందంటే, so it is a third part of the brain. It is also known as interbrain. It consists of small structure, thalamus and hypothalamus. So thalamus, it receives the sensory stimuli except olfactory. It receives the sensory stimuli except olfactory. Hypothalamus, it receives the sensory stimuli except olfactory. Hypothalamus, it regulates the activity of autonomous nervous system. It regulates the activity of autonomous nervous system. That is about the diencephalon. తర్వాత వచ్చేసి బ్రెయిన్ లో లాస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి బ్రెయిన్ స్టెమ్ అమ్మ. సో ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ మేజర్ సెక్షన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. It is last major section of the brain and it is divided into ఏంటంటే మిడ్ బ్రెయిన్, మెడుల్లా అండ్ పాన్స్. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ మేజర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ and it is divided into 3 parts. That is midbrain, medulla and pons. It is last major section of the brain and it is divided into 3 parts. Midbrain, medulla and pons. Okay. తర్వాత వచ్చేసి ఇదంతా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో బ్రెయిన్ అయిపోయింది. తర్వాత వచ్చేసి స్పైనల్ కార్డ్. సో స్పైనల్ కార్డ్ గురించి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, ఇట్ ఈస్ located in spinal column. అమ్మా చెప్పండి. It is located in the spinal column, protected by
protected by vertebral column. Protected by vertebral column. It is located in the spinal column and it is protected by the vertebral column. It is located in the spinal column and protected by the vertebral column. And the spinal cord is divided into different regions. That is cervical, thoracic, lumbar, sacral, and coccyx. Is divided into regions, that is cervical, thoracic, lumbar, sacral, and coccyx అని చెప్పొచ్చు. తర్వాత వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఈ స్పైనల్ కార్డ్లో మనకి 2 types ఆఫ్ నర్వ్స్ ఉంటాయి, సెన్సరీ అండ్ మోటార్ నర్వ్స్. సెన్సరీ అండ్ మోటార్ నర్వ్స్ ఉంటాయి. సో సెన్సరీ నర్వ్స్ ఏం చేస్తాయి అండ్ మోటార్ నర్వ్స్ ఏం చేస్తాయి అని చెప్పొచ్చు. సో సెన్సరీ నర్వ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ క్యారీ ద సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ టు బాడీ టు బ్రెయిన్ క్యారీ చేస్తాయి. ఓకే. మోటార్ నర్వ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ క్యారీ ద information from brain to body. Carry the information from వాయిస్ ఆపేసానక్క. వాయిస్ అక్క వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది. Okay. So spinal cord, it is located in the spinal column and protected by the vertebral column. So the spinal regions are the cervical and thoracic, lumbar, sacral, and coccyx. And there will be 2 types of nerves are present in the spinal cord. That is sensory nerves and motor nerves. Sensory nerves are nothing but the nerves which carry the sensory information to the body to brain, whereas the motor nerves carry the information from the brain to body. And chapter chalu. In interview they asked you, tell me about the spinal cord function. At that time how to mention this. Okay, చెప్పాలి. Sensory nerves, motor nerves అనేది కంపల్సరీ చెప్పాలి. ఓకే. సో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ గురించి చదువుకున్నాం. Coming to the peripheral nervous system, this peripheral nervous system is divided into somatic nervous system and autonomic nervous system. So here, somatic nervous system is regulate the involuntary activity. Voluntary activity ni regulate చేస్తా, అంటే వాలంటరీ యాక్టివిటీని ఇచ్చేస్తుంది. అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం చేయి కదపాలన్నా, కాలు కదపాలన్నా, రన్నింగ్ చేయాలన్నా, జాగింగ్ చేయాలన్నా ఇవన్నీ మనకు తెలిసి చేస్తాం. దీస్ ఆల్ ఆర్ కంట్రోల్ బై ద సొమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండి. వేరాజ్ అటానమిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ద ఇన్వాలంటరీ. ఇన్వాలంటరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సచ్ యాజ్ డైజెషన్, రెస్పిరేషన్, హార్ట్ బీట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీ వన్. ద వాలంటరీ యాక్టివిటీ only it regulate the voluntary activity, somatic nervous system, but autonomic nervous system in regulate the involuntary activity. So involuntary activity ni regulate చేస్తా ఉంటుంది. So that is about the SNS and ANS. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఏఎన్ఎస్ మనకి సింపాథటిక్ అండ్ పారాసింపాథటిక్ గా డివైడ్ అయింది. సింపాథటిక్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ సిచ్యువేషన్. ఫైట్, ఎదురు తిరిగి ఫైట్ చేయడమా లేకపోతే ఫ్లైట్ చేయడమా అనే టైంలో ఈ సింపాథటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది రెస్పాండ్ అవుతుంది. వేరే పారాసింపాథటిక్ వచ్చేసి రెస్ట్ అండ్ రిలాక్స్. పారాసింపాథటిక్ వచ్చేసి రెస్ట్ అండ్ రిలాక్స్ టైంలో రెస్పాండ్ అవుతుంది. సింపాథటిక్ వచ్చేసి ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ సిచ్యువేషన్,
పారాసింపాథటిక్ వచ్చేసి రెస్ట్ అండ్ రిలాక్స్. Sympathetic and parasympathetic. Sympathetic for the fight or flight situation, parasympathetic for the rest and relax. Okay, this is about the nervous system. తర్వాత వచ్చేసి CNS తర్వాత సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది న్యూరాన్. సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది న్యూరాన్. సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది నర్వ్. సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది నర్వ్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. అవేంటంటే న్యూరాన్ అండ్ న్యూరోగ్లియా. న్యూరాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ట్రాన్స్మిట్ ద ఇంపల్స్. ఓకే, న్యూరోగ్లియా ఏం చేస్తుందంటే ఎలాంటి ఇంపల్సెస్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయదు, కానీ సపోర్ట్ ద న్యూరాన్. న్యూరాన్ ని మాత్రమే సపోర్ట్ చేసింది. ఓకే, సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది నర్వ్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, న్యూరాన్ అండ్ న్యూరోగ్లియా. న్యూరాన్ ఏమో ఇంపల్సెస్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి, న్యూరోగ్లియా ఏమో ఎలాంటి ఇంపల్సెస్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయవు, కానీ అవి ఓన్లీ సపోర్ట్, న్యూరాన్ ని సపోర్ట్ మాత్రమే చేస్తాయి. ఓకే, ఓన్లీ దే సపోర్ట్ ద న్యూరాన్. సో ఇక్కడ న్యూరాన్ స్ట్రక్చర్ మనకు అందరికి తెలుసు. ఆ న్యూరాన్ స్ట్రక్చర్ లో మనకి సెల్ బాడీ, న్యూక్లియస్ అండ్ డెండ్రైట్ అండ్ యాక్సాన్ ఉంటుంది. సో అది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. సో జస్ట్ వెయిట్, ఐ విల్ షో యూ. సో యాక్చువల్గా మనం ఇట్లా ఉంటుంది కదా న్యూక్లియస్ చుట్టూ. ఓకే, ఇంక ఇక్కడ డెండ్రైట్స్ ఉంటాయి కదా, మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. ఇది డెండ్రైట్. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ యాక్సాన్ అంటారు. ఈ యాక్సాన్ అనేది ఒక షీట్ తో కవర్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని మైలిన్ షీట్ అంటారు. దిస్ మైలిన్ షీట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ విత్ స్క్వాన్ సెల్స్ మేడప్ అయి ఉంటుంది. బట్ ఈ మైలిన్ షీట్ అనేది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో మాత్రం ఆలిగోడెండ్రోసైట్ సెల్స్ అనే వాటితో తయారై ఉంటుంది. అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ పాయింట్. కమింగ్ టు దిస్ dendrites carry the information to cell body, whereas the axon carry the information away from the cell body. Okay, in some of the axons are not covered by the myelin sheath, so it is known as nodes of Ranvier. Why? Because this axon is not covered by the myelin sheath means ఎందుకు ఇలా కవర్ చేయట్లేదంటే, సో టు అవాయిడ్ ద జంపింగ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్, బికాస్ డ్యూరింగ్ ద ఇంపల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ some of the signals may be jumped. So to avoid this jumping of the signal, the axon will be not covered by the myelinated sheath ani cheppochu. This is about the neuron. Coming to the neuroglia. Neuroglia is consist of, there will be 4 types of cells. అవేంటంటే ఆస్ట్రోసైట్, తర్వాత ఆలిగోడెండ్రోసైట్, తర్వాత మైక్రోగ్లియా అండ్ ఎపెండైమా. సో వీటన్నిటి గురించి ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పొచ్చు. సో ఆస్ట్రోసైట్స్ ఆర్ ద సెల్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్టార్ షేప్డ్ ఉంటాయి. ఈ ఆస్ట్రోసైట్స్ అనేది స్టార్ షేప్డ్. దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద 3-dimensional structure and they support the neuron. Coming to the oligodendrocyte cells, these cells are the in place of central nervous system, in place of schwann cells, it is replaced by the oligodendrocyte cells. Coming to this microglia, in name itself, the micro is nothing but small. These are the small cells
and these are having the phagocytic properties. Phagocytic properties is nothing but there will be an cell eating property. It means they can kill the bacteria and the virus, whatever the cells are damaging our immune system, they can fight on that cells. It means the microglia cells which contains the phagocytic properties. Coming to this ependyma are the cells present in the ventricles of the brain. Ventricles of the brain లో ఈ ఎపెండైమా అనే సెల్స్ ఉంటాయి. ఇవేం చేస్తాయంటే దే ఓన్లీ అసిస్ట్ ద సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ సిఎస్ఎఫ్ అనేది ఉంటుంది, సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. ఆ సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ని ఫ్లోట్ జరగడానికి, సర్క్యులేషన్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ ఎపెండైమా సెల్స్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద నర్వస్ సిస్టమ్. So nervous system is most complex in structure and function. After that, the transmission of nerve impulse, there will be a division for two types, CNS and PNS. CSN is again divided into SNS and ANS. ANS is again divided into sympathetic and parasympathetic. So CNS consists of brain and spinal cord. This brain and spinal cord is covered by a three layer, that is dura mater, arachnoid matter, and pia mater. Dura mater is an outermost layer. Below this space is called subdural space and filled with an serous fluid. Coming to the arachnoid matter, this is a middle layer. Below this space is called subarachnoid space, which is filled with an CSF. CSF is nothing but cerebrospinal fluid. Coming to the pia mater, it is innermost layer, which is directly attached to the brain and spinal cord. After that, brain. Brain, it is divided into four parts, that is cerebrum, cerebellum, and diencephalon and brainstem. సో సెరిబ్రమ్, సెరిబెల్లమ్, డైన్సెఫాలన్, బ్రెయిన్ స్టెమ్ గురించి మొత్తం చెప్పిన తర్వాత స్పైనల్ కార్డ్ గురించి చెప్పాలి. తర్వాత వచ్చేసి పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ వచ్చేసి ఎస్ఎన్ఎస్, ఏఎన్ఎస్. ఎస్ఎన్ఎస్ వేటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది, ఏఎన్ఎస్ వేటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది అని చెప్పి తర్వాత సింపాథెటిక్ అండ్ పారాసింపాథెటిక్ గురించి చెప్పేసి తర్వాత సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది నర్వ్ వచ్చేసి న్యూరాన్ అండ్ న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఆ న్యూరాన్స్ దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి, it only transmit the nerve impulses, whereas the neuroglial cells they won't transmit, they only support the neurons. So అది సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయంటే సెల్ బాడీ, న్యూక్లియస్, డెండ్రైట్స్, యాక్సాన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయని చెప్తే చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో వన్స్ completion of this session, I will share the material and you can go through the once this typed material, and after that there will be a color print of material is available, and you can go through the medical terms and the surgical terms and disease conditions and all those things. Okay, so తర్వాత వచ్చేసి మనం డిసీజ్ కండిషన్స్ కనుక చూస్తే సో ఈ డిసీజ్ కండిషన్ లో వచ్చేసి మనకి సో యాక్చువల్ గా సెరిబ్రో అంటే సెరిబ్రమ్ అంటారు మెడికల్ టర్మ్ లో, క్రేనియం అంటే క్రేనియం, డెండ్రో అంటే ట్రీ. మీకు చెప్పాను సెఫలో అంటే హెడ్, ఎన్సెఫలో అంటే బ్రెయిన్. సో ఎన్సెఫలో అనే వర్డ్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు. తర్వాత వచ్చేసి మెనింజెస్ అంటే లేయర్స్ అమ్మ. తర్వాత మైలో అంటే బోన్ మ్యారో కానీ స్పైనల్ కార్డ్ కానీ చెప్పొచ్చు. న్యూరో అంటే నర్వ్, తెలామో అంటే తెలామస్. ఓకే, ఆల్జియా అంటే పెయిన్, ఎస్టెస్ అంటే ఫీలింగ్, పారాసిస్ ఇక్కడ మోస్ట్లీ వచ్చేసి మన నర్వస్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ వచ్చేసి ప్లీజియా, పెరాలసిస్ గురించి చెప్పొచ్చు. హెమిప్లీజియా, పారాప్లీజియా, వాటర్ ప్లీజియా ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు. తర్వాత వచ్చేసి సెరిబ్రోవాస్కులర్ డిసీజ్ అంటే అదే చెప్పాను కదా, బ్రెయిన్ కి బ్లడ్ అనేది సరిగా సప్లై చేయకపోవడం వల్ల. ఎందుకు సప్లై చేయలేదంటే సెరిబ్రోవాస్కులర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది. అలా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు సడన్ గా ఈ బ్లడ్ అనేది రప్చర్ అయిపోయి ఆర్టరీల నుంచి బయటకు రిలీజ్ అయిపోయినప్పుడు, సో బ్రెయిన్ కి బ్లడ్ అనేది సప్లై చేయనప్పుడు అప్పుడు స్ట్రోక్ వస్తుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పెరాలసిస్ అనేది వస్తుంది. తర్వాత సీజర్ డిజార్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్
సడన్ చేంజెస్ ఇన్ ద బిహేవియర్ లో సడన్ చేంజెస్ వస్తే దానికి సీజర్ డిజార్డర్ అంటారు. తర్వాత వచ్చేసి అల్జీమర్స్ డిసీజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెమొరీ లాస్. తర్వాత పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షేకింగ్ పాలసీ. సడన్ గా ఇలా కింద పడి కొట్టుకుంటా ఉంటారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్. కమింగ్ టు దిస్ మెంటల్ ఇల్నెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ లో కానీ ఇంకా మూడ్, బిహేవియర్, థింకింగ్ వాటిలో ఏదైనా తేడా వస్తే దాన్ని మెంటల్ ఇల్నెస్ అని అంటారు. తర్వాత వచ్చేసి మల్టిపుల్ స్క్లీరోసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏదైతే మనకి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇలా యాక్సాన్ అనేది మైలిన్ షీట్ తో కవర్ అయి ఉంటుంది, అది హార్డెన్ అయిపోతుంది, దాన్ని మల్టిపుల్ స్క్లీరోసిస్ అని అంటారు. ఓకే. తర్వాత వచ్చేసి సో నేను ఆల్రెడీ మెటీరియల్స్ షేర్ చేస్తాను, మీకు చదివిద్దరు, ఇంకేదైనా మిస్ అయ్యామేమో అని చూస్తున్నా. పెరాలసిస్ గురించి కంపల్సరీ అడుగుతారు. తర్వాత సయాటికా అంటారు. సయాటికా ఈజ్ నథింగ్ బట్ పెయిన్. సయాటిక్ నర్వ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది లెగ్ లో, అది సివియర్ గా పెయిన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని సయాటికా కండిషన్ అని అంటారు. ఒక్కొక్కసారి ఎన్నముక ఉండిద్ది కదా, అదే బ్యాక్ బోన్, ఆ బ్యాక్ బోన్ లో కూడా ఒక్కొక్కసారి అబ్నార్మల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది అక్యుములేట్ అవుతుంది, అప్పుడు లంబార్ పంక్చర్ చేస్తారు. అంటే ఏదైనా నీడిల్ ప్లేస్ చేసి దాంట్లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ అనేది బయటికి తీస్తారు, దట్ ఈస్ లంబార్ పంక్చర్. అంతే. తర్వాత నర్వ్ రిలేటెడ్ కొన్ని మెడికేషన్స్ చూడండి. తర్వాత వచ్చేసి యూ కెన్ గో టు ద అబ్రివేషన్. పిఎన్ఎస్ అంటే ఏంది, ఎస్ఎన్ఎస్ అంటే ఏంది, ఓకే, ఇట్లా ఏఎన్ఎస్ అంటే ఏంది, సివిఏ సెరిబ్రో వాస్కులర్ యాక్సిడెంట్. టిఐఏ అంటారు. టిఐఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్సియంట్ ఇస్కెమిక్ అటాక్. ట్రాన్సియంట్ ఇస్కెమిక్ అటాక్. టిఐఏ అంటే ఇది సడన్ లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, అంటే సడన్ గా కోమాలో అలా వెళ్తారు కదా. ట్రాన్సియంట్ ఇస్కెమిక్ అటాక్, సడన్ లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, అది టెంపరీ, పర్మనెంట్ కాదు, టెంపరీ, విత్ ఇన్ ద 24 hours, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ టిఐఏ. ఓకేనా, ఇంతవరకు చదవండి, నేనైతే మెటీరియల్ షేర్ చేస్తాను ఇక్కడ, ఈజీగానే ఉంటుంది. సో సేమ్ ఆన్సర్ అనేది. సో నేను ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు వరకు మీకు నేను ఏమేమి చెప్పాను, ఎంఎస్కే సిస్టమ్ చెప్పాను, తర్వాత కార్డియో చెప్పాను, తర్వాత లింఫాటిక్ సిస్టమ్, ఇది నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, రేపు వచ్చేసి ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ చెప్తాను రేపు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక 5-6 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, అవి అయిపోతాయి, తర్వాత మీకు ఐసిడి అనేది చెప్తాను. ఓకే, సో యూ కెన్ బెటర్ టు గో విత్ దిస్ ఎంఎస్కే కార్డియో లింఫాటిక్ నర్వస్ అండ్ ఎండోక్రైన్. ఓకే. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఆల్రెడీ షేర్డ్ ద మెటీరియల్ అండ్ బెటర్ టు కెన్ గో త్రూ దట్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా, మామూలుగా ఎప్పటికప్పుడు అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే. ఓకే సార్. సరే, ఓకే అమ్మా, చదవండి. ఓకేనా, ఓకే మళ్ళీ సార్. టుమారో అలా కనెక్ట్ అవుదాం. ఓకేనా, జస్ట్ ఏముంది, ఈరోజు వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, ఈ 3 days ఇలాగే ఉంటుంది. తర్వాత ఓకే. యాజ్ యూజువల్ కాలేజీలో జరిగింది క్లాసెస్. ఓకేనా, ఏమో మాకు. ఓకే సార్. సో ఈ రికార్డెడ్ మొత్తం నాకు రికార్డ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ మీరు మెయిల్స్ షేర్ చేశారు కదా, నేను మెయిల్స్ అటాచ్ చేస్తాను. బట్ నాకు ఒక పని చేయాలి, మీరు ఏంటంటే ఆ మెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఆ మెయిల్స్ అన్ని ఒక్కొక్కటి కాపీ చేసి ఒక మెయిల్ పక్కన కామా పెట్టి మళ్ళీ ఇంకొక మెయిల్ అటాచ్ చేసి మళ్ళీ దాని పక్కన కామా పెట్టి అలా అందరి మెయిల్స్ అన్ని ఒక దగ్గర ఆ, ఇవ్వాలి. ఎవరు ఇస్తారని ఇస్తున్నా, ఎవరైనా తీసుకొని నాకు ఇస్తే సో నాకు ఈజీగా ఉండిద్ది, మళ్ళీ నేను అవన్నీ కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఓకే, ఇఫ్ పాసిబుల్ ఎనీ వన్ యూ కెన్ టేక్ అండ్ జస్ట్ అది మన అటెండెన్స్ షీట్ ఉంది కదా, దాంట్లో నుంచి ఒక్కొక్క మెయిల్ కాపీ చేసుకొని ఒక మెయిల్ కాపీ చేసి వాట్సాప్లో నా నెంబర్లో ఇలా పేస్ట్ చేసి జస్ట్ మళ్ళీ కామా పెట్టి ఇంకొక మెయిల్ పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ కామా పెట్టి మళ్ళీ ఇంకొక
అంతా ఒకే మెసేజ్లో వచ్చేసేటట్టు అలా ఎవరైనా సెండ్ చేయగలరా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ యూ కెన్ డూ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, అదర్వైజ్ ఐ కెన్ ఓన్లీ డూ. ఓకేనా? వన్స్